Okay. Using able to, that means removing can. Able to means you are capable for that. To able to. This is the phrase, huh? And when the phrase is there, that is to is for the verb. Able to. To able to means can. Meaning of that can. So when they are using able to, that means what? You have to remove can. When able to you are using, that means what? You have to use. You have to remove can. But it is not necessary that only using able to. According to using able to, the you have to use the auxiliary regarding the tense. What I am saying, only using able to is not sufficient. You have to use with that the auxiliary according to tense. For example, she can. For I can is there in the sense of the present tense. Can means in the present tense. And what is the past tense of the can? Yes, good. So when there is a can, that means and is are able. And when there is a could, means was were able. Very good. Got it? This is a very simple structure. So removing can means what? Using able to. Using able to means not only the using the only able to, but you have to use also the according to the subject, the proper auxiliary according to the tense. So is can is that means present tense. So I am able to walk fast now. Don't think that why she is who is that person who is singing, who is saying about her, about herself or himself. Why he or she is now able to walk faster. Don't think about that. Only see the structure of the sentence. Second one, see. She can sing better. The same thing is there. Tell me. She is able to sing better. Don't think about what is there. Only in the examination, what you have to do? You have to only underline the sentence. And see. Use able to. They only say. Yes. They were. Because it is food. Yes. They were able able. to bring the car there. Yes. Bring the car there. Whatever is there next, don't think about that. Only you have to focus on the construction. Got it? Yes. Write down these sentences very fast, very fast. Because we are going to see about using able, unable to. Be fast. By using the pencil, don't use right now pen because it will take time. And when you go home, make it correct.
Okay, guys, be fast. Be fast. See the next construction using unable to. Be fast. Simultaneously write down these constructions, basic construction. When you get these things, then only you can write it. Okay? Can I rub the board? Did you get? Very good. Hello guys. Did you get? Yes, teacher. Very good. Okay, so we are starting here using unable to. Okay, voice versa. That is very simple, like that. Only the sentences are negative. These are the positive sentences because there is a not is not used. The same thing is there. See, guys, I'm only I can't walk fast now. I'm unable to walk fast now. She can't. She is unable. Unable. Better. Got it? They could. They could. They could not. They couldn't. They were unable. Got it? It's very easy. Write down. This sentence is also you have to write. Guys, see, only we remove the can't. When there is a negativity, that means using unable. Okay? Unable means not able. That is the opposite of able. Able, unable. The first sentence do they use unable to? Ah, use that. Very good. Good. You are the perfect. Guys, be fast. Okay, guys, I have to rub the board. Then we are starting making assertive to negative. Okay? Shall I rub the board? Yes, yes. So, guys, assertive.
Assertive means विधानार्थी वाक्य and assertive to negative. When transformation of the sentences, when you are in the next, when you are in upper classes, then only the sentences you have to change by not changing the tense, not changing the meaning. म्हणजे वाक्याचा अर्थ न बदलता आणि वाक्याचं काळ न बदलता तुम्हाला वाक्य त्या ठिकाणी चेंज करायचे असतात. आता assertive sentence म्हणजे विधानार्थी वाक्य. फॉर एक्झाम्पल, आय एम किंवा I am very happy today. See, this is a sentence. In this sentence, you see, there is no any kind of negative word. That is not, no, no, or never. Okay. What you have to do? You have to make it negative. तुम्हाला हे वाक्य काय करायचं? Negative. When you are making the negative, that time only you should not change the meaning. You should not change the tense. Okay. I am very happy today. Yes, I am not Sad today. okay, not sad today. Using very or not, it is not sufficient, not essential. Okay. Then tell me the sentences, our earlier sentence, which you haven't solved. Be fast. The voice versa is there. Negative to assertive. असंच आहे. जेव्हा तुम्हाला निगेटिव्ह करता येईल तेव्हा तुम्हाला याचं पॉझिटिव्ह पण करता येतं. assertive पण ते सांग. आपण जे सोडवले नाही ते सांग. पुढे काय आहे? आता आधी assertive निगेटिव्ह सांगा. assertive निगेटिव्ह सांगा. असू दे, एक तरी एक दोन तुम्हाला शाम शब्दांचा दोन द्या. I dislike these things. Yes, I dislike these things. Yes, guys, you see, sit down. You see, in this sentence, you have to go to the verb. Sometimes you have to see the adjectives, but sometimes you have to change the verb. In this sentence, there is a kind of adjective, but here you have to focus on verb. I dislike. Here, I don't see, like. see, guys, see. I know you got the answer, but how don't is there? How we have to use the don't there only? Why it is only perfect and why it is only correct? Just see that. I dislike. Dislike is a verb, and it is in which tense? It is in which tense? कोणता टेन्स आहे इकडे? डोंट कसा आला तुमच्या निगेटिव्ह मध्ये ते मला सांग करण्यासाठी तुम्हाला आता हे कळायला पाहिजे. डोंट यूज करण्यासाठी आधी आपण काय करायला पाहिजे? वर्ब कळायला पाहिजे. वर्ब कोणत्या टेन्स मध्ये आहे? येस, प्रेझेंट टेन्स. डिसलाईक वर्ब आहे. लाईक जसं वर्ब आहे तसं त्याचा अपोजिट डिसलाईक पण वर्ब आहे. मग लाईक तुम्हाला मी किती वेळा सांगितले कोणतंही वर्ब प्रेझेंट टेन्स असलं त्याच्यामध्ये कुठला ऑब्जेक्ट लपलेला असतो? येस, डू. मग त्या डू ला आपण नॉट लावलं तर त्याचं काय झालं? डोंट. डोंट. मग लाईकचं लाईक. आता हे याचा अपोजिट लाईक आहे ना, म्हणून आय डोंट लाईक. करेक्ट. समजलं? कसाला डोंट कसाला समजलं? हे महत्वाचं आहे. हे कळणं महत्वाचं आहे. तुम्हाला रीडचं पूर्ण करता येते, हॅपीचं स्टँड करता येते,
पण गुड ज्ञानेश्वरी गुड सेंटेन्स. पण जेव्हा तुम्ही असं हे लक्षात आलं पाहिजे आपल्याला कुठं अपोजिट काय यूज करायचंय, काय ऍक्टिव्हिटी कुठे यूज करायची आहे हे आपल्याला कळालं तर आपल्याला ते वाक्य निगेटिव्ह करता येतं. समजलं? हाऊ टू यूज फ्रॉम असर्टिव्ह टू निगेटिव्ह कळालं सगळ्यांना? एनी डाऊट? ओके, अजून एक सेंटेन्स सांगा म्हणजे आपण लगेच निगेटिव्ह करूया. फास्ट. Geeta was unable to win the prize. आपण ते केलं की युजिंग अनेबल टू एबल टू, पण ठीक आहे. तिथं तर तेच येते. म्हणजे बघा कधी कधी अनेबल टू यूज करताना, बरं ठीक आहे, गीता वॉज अनेबल टू विन द प्राइज. आता बघा मी तुम्हाला मगाशी आपण आता नेमकं तेच आपण पूर्ण केलं. अनेबल हे एबलचे अपोजिट आहे. Unable is opposite of the able. Unable is also verb. Able is also the verb. So here no negative word. For that sentence you have to change into negative. How? By using the negative or using the opposite verb of this. Then Geeta was not able to, or wasn't, was or wasn't, any kind you can use. Geeta wasn't able to win the prize. Got it? समझना? Write down very fast. Hello guys. हे पण येतं, ते पण येतं. हे पहा म्हणजे आपण तुम्ही जास्त शिकला करेक्ट, हे सुद्धा येतं. गीता मगाशी आपण हेच केले ना, एबल टू अनेबल टू यूज करता आपण मगाशी वाक्य तेच होतं. लक्षात आलं तुमच्या? अनेबल यूज करता आपण थोडंच वापरलं ना, तसंच आहे गीता. म्हणजे तुमचं हे पॉइंट कसं लक्षात आलं तुम्हाला? वॉजंट अनेबल टू किंवा अनेबल टू दोन्ही सेम. एबल आणि अनेबल एकमेकांच्या अपोजिट आहे. अनेबल मध्ये निगेटिव्हिटी सेंटेन्स आपण अर्थ चेंज करता पण इथं केले. वॉजंट एबल टू म्हणजे कुडंट. व्हॉट? couldn't able to, got it? Write very fast. वेळ संपत असेल आपल्याला. आणि पुढच्या क्लासमध्ये आता मी 10वी क्लास आहे, त्या क्लासमध्ये मी टीचर हा तास झाल्यानंतर कधी जॉईन व्हायचं रिटर्न? आता लगेच आहे, पुढचा तास आहेच आहे, पुढच्या तासाचा आहे लगेच. आता कंटिन्युअस 10 पर्यंत तास आहे बघा. 8:30 ते 9, 9 ते 9:30 आणि 9:30 ते 10, 3 तास कंटिन्यू आहेत तुमचे. हे मेक इट निगेटिव्ह आहे. असं निगेटिव्ह म्हणजे इथे मी काय लिहिले, मेक इट निगेटिव्ह म्हणून निगेटिव्ह लिहिलंय. त्याचं मिनिंग निगेटिव्ह लिहिलं नाही, मेक इट निगेटिव्ह. तेव्हा द्यायला पाहिजे मेक निगेटिव्ह. कसं आपण एकदा बघूया. तेच आहे, समजा वाक्य निगेटिव्ह असर्ट कसं करायचं. आपण एक्सक्लेमेटरीचं हे पाहिलं ना, एक्सक्लेमेटरीचं ऍसर्टिव्ह एक्सक्लेमेटरी बघितलेलं आहे. तसंच त्याच्या अपोजिट असतं ते एक्सक्लेमेटरीचं ऍसर्टिव्ह तेच असतं. आपण दोन्ही पाहिले. आता ऍसर्टिव्ह टू निगेटिव्ह झालं. आता as soon as no sooner आपण पुढच्या ह्याला घेऊया. आता मी उद्याच्या तासापासून तुमचं ऍक्टिव्हिटी शीटचं रायटिंग स्किल आहे, रायटिंग स्किल म्हणजे लेटर रायटिंग पासूनचं सगळं जे रायटिंग स्किल आहे त्याची तुम्हाला बोर्डवरती प्रॅक्टिस, हाऊ टू राईट. ओके, मी सगळं तुम्हाला क्लासमध्ये घेतलेलं आहे.
But again, I am starting it from the directly from the teaching from the blackboard. Okay? तुझ्या रायटिंग स्किलच्या वया घेऊन या. हा तुम्ही नसता ठीक आहे, तुम्ही घरी जाऊन पहा. घरी ते समजतं ना तुम्ही जॉब बघता ते सगळं दिसतं ना बोर्डवरचं. व्हेरी गुड. म्हणून तर मी इथं तुमच्याकडे जे शिकवणार आहे ते ब मध्ये शिकवणार नाहीये. ब शिकायचे तुमच्याकडे शिकवणार नाहीये. म्हणून तुम्हाला सांगितलं की व्हिडिओ पहा. तर हे त्यांच्याकडे घेणार नाही मी. त्यांच्याकडे मी आता दुसरा चॅप्टर काय सुरू करते. हा मेकिंग डब्ल्यूएच क्वेश्चन घेते. हा वर्बल क्वेश्चन आणि डब्ल्यूएच क्वेश्चन. टीचर ओके येस. टीचर आम्ही घेऊन येऊ दे ना उद्या रायटिंग स्किलचे बुक उद्या. हा हा तुम्ही उद्या रायटिंग स्किलचे बुक घेऊन टीचर आणि तुम्हाला मी टेस्ट देणार आहे ते सोडवायचे सगळ्यांनी पेपर सांगितल्याप्रमाणे. हो टीचर. वर्कबुक मधले पण तुम्हाला सोडवायचे, त्याची वेगळी वही करायची 100 पेजेसची. त्याचबरोबर सगळे तुम्हाला मी टेस्ट पेपर देणार आहे, ते टेस्ट पेपर पण वेगळे तुम्ही बंच करून आणायचे. आता ऍसेप्टिव्ह निगेटिव्ह जे आहे त्याचा अभ्यास असत आहे. एकदा त्याचे एकदा 2 सेंटेन्स घेते. आता हे मेक निगेटिव्ह झालं ना, आता मेक ऍसेप्टिव्ह बघूया. सगळा 2 सेंटेन्स आहे मेक ऍसेप्टिव्हचे. मेक ऍसेप्टिव्ह करेक्ट. आता सी मेक ऍसेप्टिव्ह जेव्हा असेल तर त्या ठिकाणी त्या वाक्यामध्ये नॉट, नो किंवा नेवर अशा प्रकारचे निगेटिव्ह वर्ड्स असतात. मग इट वॉज नॉट व्हेरी मच. सी here not means it is the negative. You have to change into acceptance means positive. It was very little. Because for the much opposite is little. It was not very much means it was very little. ते खूप जास्त नाहीये, इथे कमी आहे. सॉरी इट I did it पाहिजे ना, सॉरी. ओके सेकंड वन. Ari did not like the idea of. Ari did not like idea of idea of an outsider. and Outsider having a say in their किती मोठा वाक्य आहे. having the say in their family matter. having the stay Say in their say home. in their. Family. आता मी सेंटेन्स लिहिते, बाकीचं सगळं लिहिणार नाही तुम्हाला. तुम्ही ते आन्सर मध्ये बघा. म्हणजे आन्सर मध्ये काय फोकस करते लक्ष द्या. व्हॉट इज द सेंटेन्स. मॅरी डिड नॉट और डिडंट लाइक idea of an outsider having the say in their family matter. बाकीचं काय आपलं त्याचं काय आपलं कर्तव्य नाही, काय बघायचं नाही. डिडंट लाईक आहे की नाही त्याचं काय करायचं. डिसलाईक. एवढंच लक्षात घ्यायचं. मग आपण काय करायचं फक्त सेंटेन्स मध्ये मारी डिसलाइक्ड. आता बिकॉज इट इज अ पास्ट टेन्स म्हणून ते लाईक हे महत्वाचं आहे. डिडंट आहे, डिड नॉट आहे म्हणून तर लाईक. ओके डिसलाईक का आलं कारण लाईकचा अपोजिट डिसलाईक. आपण डिसलाईक मध्ये डू नॉट लाईक लपलेलं आहे. ओके बाकी सगळं वाक्य आहे तसंच लिहायचं. मारी डिसलाइक्ड द आयडिया ऑफ एन आउटसाइडर having the say in their family matter. Okay 40. Yes. Write down. Hello guys, did you get what I am saying? Yes teacher. Are you there? Okay.
टीचर लेफ्ट साइडचं दिसत नाहीये. लेफ्ट साइडचं काय हे का हे का टीचर दिसतं आता. हो टीचर. ओके when you understand the concept then you can write whichever sentence will be there only we have to understand the concept only आपल्या वाक्याचा अर्थ आणि वाक्य अपोजिट किंवा त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह करताना म्हणजे ऍसेटिव्ह टू एसेम किंवा निगेटिव्ह करताना त्याचं मेन काय आहे कुठे चेंज आहे कळायला पाहिजे वर्ब मध्ये चेंज करायचंय काय ऍटिट्यूड मध्ये चेंज करायचंय बघा तिथं आपण काय केलं लिटिल तिथे मच आपण लिटिल मध्ये चेंज केलं इथे काय केलं वर्ब मध्ये चेंज केलं हे प्रत्येक वेळेस लक्षात घ्यायचं प्रत्येक वेळेस ऍटिट्यूड मध्ये चेंज होतं असं नाही sometimes you have to use the verb for exchanging okay able to unable to पण ठीक आता मी इथं तुम्ही वर्बल क्वेश्चन पण स्टार्ट करते मग तिथे डब्ल्यूएच क्वेश्चन तिकडे घेते झालं फास्ट कारण अजून आपल्याला मला वाटतं वेळ आहे पण एक वर्बल क्वेश्चन सोपं आहे ते मोस्टली एक्झाम मध्ये तुम्हाला डब्ल्यूएच क्वेश्चनच येतं पण तरी आपल्याला प्रॅक्टिस असावी आपल्याला कळायला पाहिजे हा एक आपण चॅप्टर बघूया 2 मिनिटात होऊन जाईल तर सोपं आहे का में वर्बल और डब्ल्यूएच क्वेश्चन हाँ वर्बल क्वेश्चन झालाय पण त्याचं हे स्ट्रक्चर शिकवलंय हे फक्त सांगितलंय हाऊ टू चेंज शिकवलं नाहीये ते घ्यायचं मला माहितीये ते सांगितलं स्ट्रक्चर सांगितलं हा स्ट्रक्चर सांगितले पण चेंज सांगितलं नाहीये ते उभी 2-3 सेंटेन्स घेतले हा ऑनलाईन क्लासमध्ये घेतलं असेल हो उभी 2 मिनिटं म्हणजे कारण ते थोडं काही फास्ट नाहीये जस्ट फॉर रिमाइंडिंग यू ठीक आहे चालायचं तर आपण करूयाच आपण शी इज working there. Make verbal question for that. How to make the question of this given sentence. आता आपल्याला इथं एक्झाम मध्ये मेक वर्बल क्वेश्चन असं कधी कधी येऊ शकतं किंवा डायरेक्ट चेंज इट इनटू द क्वेश्चन असं पण येऊ शकतं मग ते तुम्हाला सांगणार पण एक वर्बल क्वेश्चन करायचंय का आता पहिल्यांदा लक्षात घ्यायचं कन्सेप्ट काय व्हॉट इज मीन बाय वर्बल क्वेश्चन हे तुम्हाला सांगितलंय की द क्वेश्चन्स which are called the SNO type questions means what in that kind of questions the questions are begin by the special auxiliaries like म्हणजे चार सारखे ऍडमिनिक्स लाईक म्हणजे चार सारखे like which Amazon was where shall be do did does have and has म्हणजे या वर्बने जर आपण ऑक्झिलरी म्हणतो या वर्बने सुरू होणारे प्रश्न त्यांना काय म्हणतो आपण ऑक्झिलरीज असं म्हणतो आणि त्या वर्बने सुरू होणाऱ्या प्रश्नांना वर्बल क्वेश्चन्स म्हणतो किंवा त्याला हेस्टो टाइप क्वेश्चन असंही म्हणतात आता आपण जेव्हा when we see the sentence all the time when you have to change from adjective to verbal question first of all you have to see the sentence what is the verb is there is then only change the place is here
According to as per the rule of the punctuation, use I for capital. Is she small walking there? Then compulsory is what? Yes. If you write the structure correctly, but you don't use the question mark at the end of the question, then you have to lose half mark. Got it? So here question mark is very important. Same. Second, see, 10. No. Stand up, stand up. Where is R in this sentence? Then Are they प्लेट how did you use R? टीचर प्लेट प्लेला ईडी लागलाय आणि ते पास्ट टेन्स आहे. मग काय पाहिजे मग? कसं are they played cricket nicely? जर बेड तुम्ही सरळ सांगितलं तर आर कुठे येणार त्याच्यामध्ये? आर कुठून आणलात मग? यावेळेला तुम्हाला थोडस विचार करा. येस येस डीड दे प्ले क्रिकेट? डीड दे आणि तो प्लेट येणार का इथं? नाही, पण त्याचा डीड इकडे गेलाय. डीड दे प्ले क्रिकेट नाईसली? क्वेश्चन. गॉट इट? आर नसताना तुम्ही आर कसं घेताय बघा. तुम्हाला क्वेश्चन कळलं दे म्हणजे आर पाहिजे, परंतु आपल्याला क्वेश्चन वी हॅव टू फोकस. जो वर्क कळालं तसंच सेम. समजा दे प्ले असेल तर इथं प्रश्न आला असता डू. येस, डू दे प्ले. दे विल प्ले तर विल दे प्ले. ओके okay guys, I'm continuing the class. Remain here only, don't go away. Sit down. एक मिनिट जाऊ नका कोणी पण. Sir,
मग ते Okay, guys, I'm continuing the class. Already 5 minutes late. मी त्या वर्गातून डायरेक्टली येते. एक मिनिट मी रेकॉर्डिंग थांबवते. ते रेकॉर्डिंग असल्या सगळ्या गोष्टी व्हायला नको. Okay, guys, we are starting. Can you see the board? Can you see the board? येस टीचर. Yes. नाही टीचर दिसत नाहीये. मी तुम्हाला त्या दिवशी तुमच्या वर्गामध्ये ती सांगितली सोनिया येऊन रिद्धी सांगितली की आम्हाला टीचर रोज 5-5 आम्हाला वर्क सांगायचे आणि ते आम्हाला सेंटेन्सेस करायचे. मी हे सांगितले. म्हणजे ते किती लोकांनी केलंय? नाहीच केलं. पण 9वीच्या 2 मुलींनी केलंय. मी फक्त सांगितलं त्यांनी केलं स्ट्रक्चर त्यांचं फक्त होण्यासाठी त्यांनी मनाने 5 वर्क घेतले. त्या 5 वर्कचे त्यांनी 12 त्या टेन्सेस मध्ये त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन असं त्यांनी 60 वाक्य केली. हे आपण करू शकतो पण आपण करत नाही. आपण लक्ष आपलं बाकी गोष्टी आणि म्हणून तो फरक पडतो तुमचा. ठीक आहे. आता मी पुन्हा गाईज आय एम रिपीटिंग द सेम ओनली. व्हॉट इज अबाउट द युजिंग एबल टू और अनेबल टू. रेकॉर्डिंग स्टार्ट केलंय. आता तुम्हाला हे सगळं रेकॉर्डिंग 9वी अ ब क ड ईच्या वर्गावरती पाहता येतं. ओके.
तेच मी तुम्हाला इथं घेते, ऑलरेडी ते झालेलंच आहे, परत तेच घेते. युझिंग एबल टू आणि युझिंग अनेबल टू. आता एबल टू आणि अनेबल टू म्हणजे काय? एबल टू म्हणजे आपल्याला शक्य असणे. मग त्याच्यासाठी आपल्याला कधी लक्षात घ्या, आपल्याला कुठलंही सेंटेन्सचं ट्रान्सलेशन करायचं असेल, वाक्याचं रूपांतर जेव्हा करायचं असतं तेव्हा त्या ठिकाणी आपल्याला त्याच्यामध्ये काहीतरी ऍड करावं लागतं. मग काहीतरी ऍड करताना काहीतरी रिमूव्ह करावं लागतं. When we add something in it, we have to remove something from that. म्हणजेच इथं आपल्याला काहीतरी रिमूव्ह करायचंय. मग युझिंग एबल टू म्हणजे रिमूव्ह कॅन, एबल टू म्हणजे कॅन आणि अनेबल टू म्हणजे कांट. आता बघा, म्हणजे एबल टू यूज करताना काय पाहिजे, तर स्ट्रक्चर कसं आहे, इज और एम और आर आणि एबल टू म्हणजे कॅन. तसं वॉज, वॅर, एबल टू म्हणजे फूड. आता ह्याच्या अपोजिट आहे अनेबल. अनेबल इज अपोजिट ऑफ एबल. दिसत नाहीये. उत्तर आणि टीचर ब्लॅकबोर्ड युजिंग एबलचं अनेबलचं कॅन यू सी राईट नाव? टीचर मराठीचा क्लास सुरू झालेला आहे. नाही टीचर, जरा तिकडे घ्या अजून. मराठीचं तास सुरू झालंय, मग तिकडे जावा. हे नंतर रेकॉर्डिंग बघा. तुम्हाला कुठेही मी फोर्स करत नाही, आपलं रेकॉर्डिंग असतं ना आणि रेकॉर्डिंग पहा. आणि हे ऑलरेडी मी ते शिकवलेलं आहे. मराठीचा क्लास कंटिन्यू करा. गो देअर अँड कम अगेन ऍट 9:30. Okay, whoever are right now, you have to go to a Marathi class. Then again join here again 9:30. 9:30 join का? Okay? तेच मी शिकवलंय, मग शिकवलं ते शिकवलेलं, त्यामुळे तर नाही खूपच तरी चालतं. आता युझिंग अनेबल टू बसला नाही. ओ येस. हा, आता युझिंग अनेबल टू कांटचं कसं त्यांचं स्ट्रक्चर आहे बघा. एम ऑब्लिक is oblique R not to unable to unable to ते असं आहे. unable to म्हणजे काय, तसं was were unable to म्हणजे couldn't. कारण unable to म्हणजे not able to. अनेबल आणि एबल हे एकमेकांचे अपोजिट आहे. हे बघा, एबल अपोजिट अनेबल. आपल्याला हे जर लक्षात आलं तर आपल्याला ते वाक्याचे करता येतं. आता बघा, सोपं बघा, लक्षात घ्या, समजून घ्या. आता तुम्हाला वाक्यात काय करायचंय, यूज एबल टू करायचंय. वाक्यामध्ये ऑलरेडी कॅन असतं. शी कॅन ड्रॉ पिक्चर. पिक्चर म्हणजे चित्र. आपल्याला पिक्चर, आपण पिक्चर कशाला म्हणतो, चित्रपटाला म्हणतो, मूवीला म्हणतो, ते नाही म्हणायचं. शी कॅन ड्रॉ पिक्चर. आता आपल्याला काय करायचंय, तुम्हाला एक्झाम मध्ये कसं असतं, यूज एबल टू असं तुम्हाला प्रश्न असतो. वाक्याच्या साईडला तुम्हाला प्रश्न काय असतो, यूज एबल टू, किंवा तुम्हाला ते 3 ऑप्शन दिलेले असतात. चूज द प्रॉपर अल्टरनेटिव्ह ऑफ युजिंग द एबल टू. मग जेव्हा आपल्याला स्ट्रक्चर माहित नसेल, आपण त्याचं कुठल्याही याचं प्रॉपर आपण आन्सर आपल्याला माहित पडत नाही. मग काय करायला पाहिजे, तर शी आपल्याला कॅन रिमूव्ह करायचंय, यूज काय करायचंय, एबल टू. आता लक्षात घ्या, स्ट्रक्चर पहा, इज एम आर प्लस एबल टू म्हणजे कॅन. ओके, मग आता शीला आपण इज एम आर पैकी शीला आपण काय यूज करणार आहे, की तर ऑब्लिक दिले ना, आपल्याला अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टला यूज करायचंय, वर्ब यूज करायचंय, त्याला आपण ऑक्झिलरी म्हणतो. मग शीला काय येणार आहे, शी
She is able She to. will draw picture. She is able to draw. Okay. आता बघा दे कुड प्ले. आता मी लगेच पुढचं घेते. दे कुड प्ले नाईसली. मग लिहून काय करायचंय कुड. आता कुड आहे. कुडला काय पाहिजे. कुड मीन्स पास्ट टेन्स. वेअर Yes. समोर दिलं ना? बघायचं आपण स्ट्रक्चर काय दिलं समोर. They were एबल able to. टू प्ले नाईसली. आपल्याला एबल टू यूज करायचं ना. वाक्याचा अर्थ बदलतो. तुम्ही नुसतं दे वेर प्ले येत नाही. दे वेर प्ले कधीच येऊ शकत नाही. दे वर एबल टू प्ले नाईस. अजून एक वाक्य बघा. टीचर दिसत नाही तुम्ही जे आता सेंटेन्स लिहितात ते. सॉरी. बरं एक मिनिट थांबा. मदर कुड ब्रिंग बुक्स. काय ना द्यायचं. मदर कुड ब्रिंग बुक्स. त्याचं काय ना. येस मदर वॉज बीइंग येस व्हेरी गुड. कोणी वॉज सांगितलं. व्हेरी गुड गर्ल. व्हेरी गुड. कळालं तुम्हाला हे. आता याच्या अपोजिट. आता हे लिहून घ्या. समजलं का. दिसत नाहीये. थोडस खाली करा ना. टीचर खालचं दिसत नाहीये. करा थोडं कॅमेरा. क्वेश्चन तेच येतं. असंच येतं. क्वेश्चन तुम्हाला काय येतं. यूज एबल टू येतं किंवा रिमूव्ह कॅन असं येतं. यूज एबल टू असं येतं किंवा रिमूव्ह कॅन. कॅन काढा. आपल्या क्वेश्चन मी तुम्ही वाटलं तर क्वेश्चन टाकते. टीचर तुम्ही आता ते थर्ड क्वेश्चन दिले ते दिसत नाहीये. आम्ही सांगायला गेलं नाही ओरली. हे जरा माझं आता आता दिसत दिसतं का बाळा. आता दिसतं का राणी. कॅन यू हो टीचर. ओके थँक्यू दिसतंय टीचर. यस टीचर. सो मच. अभ्यास करा बघा. आपल्याला वेळ वाया घालवायचं नाहीये हे लक्षात घ्या. अभ्यास करा. पाहिजे नाही तुम्हाला. मला माहिती नाही. मी गांधर्जिनी आहे. देवी आहे मी. मग कसं करणार मला. तुम्ही लिहिलंय सांगायचं. त्यांनी सांगितलं मला. मी अजून यायच पुस्तक त्यांनी आलेलं आहे. टीचर लिहिलं असंच करायचं. इंग्लिश मध्ये फक्त प्रॅक्टिस मेक्स आहे. प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. इंग्लिश. ओके. आता युजिंग अनेबल टू. मला एक्झाम मध्ये प्रश्न देतात तुम्हाला याचं यूज
अनेबल टू किंवा मेक निगेटिव्ह असताना सुद्धा हे येतं. मेक अफर्मेटिव्ह. म्हणजे वाक्य होकारार्थी करा. यूज अनेबल टू म्हणजे वाक्य होकारार्थी करा. असं जेव्हा असेल किंवा यूज अनेबल टू. बघा अनेबल मध्ये काय लपलेलं आहे? निगेटिव्हिटी. नॉट लपलेला आहे. अनेबल टू म्हणजे काय? नॉट एबल टू म्हणजे अनेबल. अनेबल म्हणजे काय? नॉट एबल टू. मग जेव्हा वाक्यामध्ये नॉट आपल्याला असतं तेव्हा ते रिमूव्ह करायचं असतं आपल्याला. मग ऑलरेडी ज्या वाक्यामध्ये नॉट आहे मग नॉट कधी येणार आहे? स्टुडंट साठी येणार आहे. हा मग दे आर तुम्हाला दे कांट स्टडी टुगेदर. दे कांट स्टडी टुगेदर. आता तुम्हाला काय करायचंय? यूज. आता जेव्हा अनेबल यूज करण्यासाठी तुम्हाला काय केलं पाहिजे? वाक्यातलं कांट रिमूव्ह करायचंय. काय का? कारण तुम्हाला अनेबल यूज करायचंय. अनेबल म्हणजे काय आहे? कांट आहे. कळलं पाहिजे कांट. पण आपल्याला फक्त अनेबल यूज करून चालत नाही. आपल्याला त्याच्याबरोबर आपल्याला काय यूज करावं लागतं? ऑब्जेक्ट यूज करावं लागतं. अमेझॉन यूज करावं लागतं. मला ऊन लागतंय मागे बसत. मला चक्कर येईल आणि हे काय फार चांगलं नाही. काय करायचंय इथं आपल्याला? कांट रिमूव्ह करायचंय. पण त्या कांट मध्ये काय लपलेलं आहे? अनेबल लपलेलं आहे. एक्झाम तुम्हाला प्रश्न कसा असतो? यूज अनेबल टू किंवा मेक इट अफर्मेटिव्ह. वाक्य नकारार्थीचं होकारार्थी करा. असं जेव्हा असेल तेव्हा सुद्धा आपल्याला हे करावं लागतं. मग कांट करायचंय. पण कांट करताना अनेबल टू यूज करताना आपल्याला त्या सब्जेक्ट प्रमाणे आपल्याला ऑब्जेक्ट यूज करावं लागतं. कुठला? कांट आहे म्हणजे प्रेझेंट टेन्स आहे. प्रेझेंट टेन्सचा ऑक्झिलरी त्याला कुठं लागतं? करेक्ट. हा दे आर अनेबल टू. व्हेरी गुड. छान अभ्यास करत आहे. दे आर अनेबल टू स्टडी टुगेदर. ही couldn't eat vegetables. Unable to eat vegetables. हे कॅप्चर करून फार होतं ते बाळा. काय आहे? टेन्स आहे आणि आपल्याला काय वर्ब यूज करावं लागतं. व्हेरी गुड. छान वाटलं मला आज. तुम्ही यासाठी आज आनंद दिला. थँक्यू. व्हेरी गुड. टीचर दिसत नाही, थोडस खाली घ्या ना. Ram is unable to work. Very good. Now write down. मग चांगला म्हणून वापरते का? टीचर खालचं बोर्ड दिसत नाही. खालच्या साईडचा बोर्ड दिसत नाही. हॅलो काय? खालच्या साईडचा टीचर दिसत नाही सेंटेन्स. मध्ये जरा प्रॉब्लेमच आहे आपल्याला. आता दिसतं का बाळांनो? कॅन यू सी? थोडस टीचर घ्या ना खाली. Ram can't work nicely. Ram is unable to work nicely.
तुम्हाला क्वेश्चन दिलेलं असतं बाळांनो, मग तुम्हाला फक्त ते चेंज करायचं. आणि हे सगळे जे ग्रामर घेते उद्यापासून रॅटिस, उद्या तुम्ही नाही आहेत, उद्या तुमची जी सेकंड बॅच आहे त्यांनी त्या मुली सगळ्या रॅटिसच्या वया आणल्या पाहिजे. त्यापासून मी रॅटिस मी घरी जाऊन नक्की ऑनलाईन क्लास जॉईन करा. उद्यापासून रायटिंग स्किल, लेटर रायटिंग उद्या घेणार आहे आणि डायलॉग रायटिंग बोर्ड जे शिकवलंय मी क्लासमध्ये ते पुणे त्या बोर्डवरती प्रॅक्टिस करून घेणार आहे. क्लासमध्ये घेतले नाही मी, पण बोर्डवरती तुम्हाला ते सगळं समजावून सांगते. ईच अँड एव्हरी पॉइंट लक्षात घ्या, कारण तुमचं पेपर मी चेक करताना पाहिलेलं आहे काही मुलींनी त्या ठिकाणी लेटर रायटिंग मध्ये खूप चुका केलेल्या आहेत. मग ते सगळं लक्षात यायला पाहिजे तुम्हाला. ओके ओके टीचर. कुठं पाठवली? वर्गावर पाठवली. ठीक आहे, पाठवली. आपण करा. नाव मेसेज करताना वरती तुमचं काय असतं, माझा नंबर नाही, वरती नाव लिहा, येता तुम्ही लिहा आणि मग मला मेसेज करा की मला हे पाहिजे ते पाहिजे. डायरेक्ट टीचरवर लिंक पाठवा मी मला तुला कळणार नाही कुणाला पाहिजे, कुठली लिंक पाहिजे. म्हणजे 3-4 क्लास आहेत. तुमचा क्लास आहे 9वी कळायचं, माझ्या वर्गाचा क्लास वेगळा आहे, 10वी क क्लास वेगळा आहे. झालं का बाळांनो? त्यातल्या काही मुली छान अभ्यास करतात बरं का, आणि काही मुली खरंच पेपर खूप छान दिले, हँडरायटिंग छान, काही मुली पेपर फार काढलेले, हँडरायटिंग पण छान काढलेले मुलींनी. आज कोण आहे 23 नंबर? तुम्ही पेपर लिहिला नव्हता ना, ते पेपरचे नंबर आता मी बघते. ते दिलाय का पेपर तुम्हाला? मिळाले पेपर मला दिलाय का? नंबर फक्त सांगितलं नाही मला, पेपर दिलेला आहे. पोरात तुम्ही आहे का? खूप छान, कॉंग्रॅच्युलेशन. इतके हँडरायटिंग छान आहे यांची, खूप मस्त पेपर लिहिला आहे यांनी, म्हणजे किती सुंदर पेपर लिहावा. व्हेरी गुड, कॉंग्रॅच्युलेशन. सगळ्यांनी तुम्ही ट्राय वाजवा. बघा काही मुली कशा आहेत आपल्या वर्गातल्या, त्यांना अनुकरण करा, फॉलो देम लाईक नंदी. आता मला नंदी तर आता माहित झालंय. थोरात तुमचं नाव माहिती होतं मला, नाव मला कळालं मी कोण आहे. व्हेरी गुड, छान करा बाळांनो अभ्यास. आणि हे सगळं ज्ञान तुम्हाला पुढे उपयोगी, तुम्हाला तेव्हा लक्षात येईल की आपल्या टीचर हे सगळं शिकवलं तर आता मला हे इम्पॉर्टंट आहे. हे सगळं तुम्हाला तेव्हा लक्षात येईल. तुम्हाला त्याचं महत्व वाटणार नाही की काय शिकवते, जाऊ दे शिकवतात टीचर, काय टीचरांना नुसतं तेच काम आहे, नुसतं शिकवायचंच काम आहे. होय ना, मग तेच आहे सगळं. तुम्ही जरी 11वी मी असतं तर तुम्हाला मी ते शिकवणार 11वी सुद्धा. एक होणार म्हणजे जॉईंट आहे असं म्हणतात, त्याचं म्हणणं ते मला कळालं होतं मी तुम्हाला डायरेक्ट काय ते. Okay guys, for the recording I am ending the class and again you will join within 2 minutes. Okay, रेकॉर्डिंग साठी मी क्लास सध्या बंद करते आणि ऑफ करते, नंतर मग तुम्ही परत जॉईन व्हा. 15 मिनिटं. नंबर ना तुम्ही काय